نور فسبحان الذي أنبانا والنور طه عبده من به في ذكره أعظم به منانا ورحمة المولى تأمل قوله فليفرحوا واغد به فرحانا مستمسكا بالعروة الوثقى ومعتصما بحبل الله من أنشانا واستشعرا أنوار من قيل متى كنت نبيا قال آدم كان بين التراب وبين ماء فاستفد من غفلة عن ذا وكن قضانا وعبر إلى أسرار ربي لم يزل ينقلني بين الخيار مصانا لم تفترق من شعبتين إلا أنا في خيرها حتى بروزيانا وأنا خيار من خيار قد خرجت من نكاح لي إلهي صانا ظهر الله حماه اختاره وما برع كمثله إنسانا وبحبه وبذكره والنصر والتوقير رب العرش قد أوصانا يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله وسلم عليه هذا وقد نشر الإله نعوته في الكتب بينا لنا تبيانا صلى الله عليه أخذ ميثاق النبيين لما آتيتكم من حكمة إحسانا وجاءكم رسولنا لتؤمنن وتنصرون وتصبحون أعوانا قد بشروا أقوامهم بالمصطفى أعظم بذلك رتبة ومكانا فهو وإن شاء الأخير مقدم يمشون تحت لواء من نادانا يا أمة الإسلام أول شافع ومشفع لنا قد لا أتوانا حتى أولاد ارفع وسل طعتا وقل يسمع لقولك نجم فخرك بانا ولواء حمد الله جل بيده ولا أولا آتي أنا الجنانا وأكرم الخلق على الله أنا فلقد حفاك الله منه حنانا ولسوف يعطيك فترضى جل من معط تقاصر عن عطاء ونوانا بالله كرر ذكر وصف محمد كيما تزيح عن القلوب الرانا يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله وسلم عليه يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد
صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم betapa indah namamu Rasul siapa dirimu wahai Muhammad jutaan lisan menyebut namamu hancurlah aku tanpa ajaranmu ya Rabbi salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim ya Rabbi salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim tanpa dirimu tak kenal Tuhanku tanpa dirimu bodohlah aku sungguh terpuji wahai Nabi Muhammad sungguh mulia wahai baginda ya Rabbi salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim ya Rabbi salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim perjuanganmu siang dan malam caci makian kau sambut sayang wajah senyummu memukau orang kau sambut baik semua orang ya Rabbi salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim ya Rabbi salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim kota Makkah kota Madinah ibunya Nabi Siti Aminah ayahnya Nabi Sayyid Abdullah istrinya Nabi Siti Khadijah ya Rabbi salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim ya Rabbi salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim terpaku aku
pandang kuburmu, tersilir neraka, tergetar jiwa, jasad mulia di depan mata, sungguh tak daya banyaknya dosa. Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wasallim, Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Wahai Tuhanku, izinkan aku berjumpa sesaat dengan Nabi-Mu. Wahai Tuhanku, izinkan aku berkeluh kesah pada Rasul-Mu. Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wasallim, Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Salawat salam aku panjatkan pada baginda pembunuh alam. Salawat salam padamu Nabi, harapan hamba di hari nanti. Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wasallim, Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wasallim, Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wasallim, Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wasallim. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله وسلم عليه. لما دنا وقت البروز لأهبل عن إذن من ما شاءه قد كان، حملت به الأم الأمينة بنت وهب من لا أعلى الإله مكانا، من والد مختار عبد الله بن عبد المطلب رأى القرآن، قد كان ينظر نور ضاها وجهه وصرا إلى الإبن المصون عيانا، وهو ابن حاشم الكريم شهر بن عبد مناف ابن قصي كان، والده يدعى حكيما شانه قد اعتدى أعدل بذلك شانا، وهو موصول المصطفى حتى ترى في سلسلة أصوله عدنانا، فهنا أقف واعلم برفعه إلى اسماعيل كان للأبيم عوانا،
تحليل ما حملت به آمنة لم تشك شيئا يأخذ النسوان وبها أحاط تطلب في رب السماء مصى الأذى والهم والأمدان ورأت كما قد جاء ما علمت بأن المهيمن شرف الأكوان مضطربا في بطنها فاستبشرت ودنا المخاض فمطمعا رضوانا سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم في كل لحظة أبدا على خلق من هو نفسي وجلت عرشي ومداد كلماتي وتجلت الأنوار من كل الجهات فوقت ميلاد المشفع هانا وقبيل فجر أبرزت شمس الهدى ظهر الحبيب مقربا ومصالا صلى الله عليه وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا، اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. InsyaAllah kita sambung pengajian kita, muzakarah kita, kitab yang bernama Safinatun Najah. Kemudian diikuti dengan kitab tasawuf yang bernama Minhajul Abidin. Mudah-mudahan dengan barakah tu kita, barakah sekalian umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lebih khusus barakah Nabi Muhammad sendiri sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan ikhlas kita mengaji kerana Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan selamatlah kita dunia akhirat. Dan mudah-mudahan berjayalah kita semua dunia akhirat insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kemudian masuk kepada kitab Safinatun Najah dulu deh. Muka surat berapa? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad.
Safinatun Najah. Muka surat. Bahagian mana? Katanya musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Katanya musannif rahimahullah ta'ala, kitab Safinatun Najah masih lagi dalam bahagian faslun mujibatul ghusli sittatun. Bahagian itu lagi. Bermula ini satu fasal nak menyatakan segala yang mewajibkan mandi itu ada 6. Yang mewajibkan mandi itu ada 6. Di situ lagi tu. Allahumma salli ala sayyidina. Pertama dia kata ilajul hasyafati fil farji. Sudah dah. Yang kedua perkara yang mewajibkan mandi. Yang kedua wa khurujul mani. Dengan sebab keluar air mani. Kita sudah dah jawab tu. Nah. Kemudian nak menyebut perkara yang mewajibkan mandi. Yang ketiga dia kata wal haidu. Dalam tahlil dia kata wal haidun wa haidun di ayati fa'tazilun nisa'i fil mahidi ayil hidi. Ada ayat Quran yang menyebut maka hendaklah kamu mengasingkan perempuan pada ketika mahid. Mahid itu mengalir. Murak mahid di sini dengan mana hid, darah hid. Makna setengah daripada perkara yang mewajibkan mandi juga iaitulah datangnya haid. Kita panggil datang bulan. Kita kata keluar darah haid. Bila keluar darah haid, maka wajiblah kena mandi. Bagi siapa wajib? Bagi orang perempuan. Ya lelaki ya tak ada. Bagi perempuan. Nanti kita akan masuk bahid dengan lebih terperinci ni, kita ayat secara umum. Dia panggil haid ni dia ada aqallul haidi, sekurang-kurang haid. Nama mana sekurang-kurang haid? Aqallul haidi, sekurang-kurang haid itu sehari semalam. Dengan kira tepat dia 24 jam. Tu sekurang-kurang haid. Jadi sehari semalam. Mana bila cukup 24 jam tu pagi haid lah. Tengok dia keluar darah 24 jam. Pukul 7 pagi hingga pukul 7 pagi besok. Dia panggil haid dah. Tu hak paling kurang haid. Kalau tidak tu bukan sekurang-kurang haid. Iaitulah dia keluar darah tu 24 jam. Itu dia ni. Walibul haidi dan kebiasaan haid. Walik darah haid keluar tu bila. Walik haid tu bila. Iaitulah walibul haidi, walik perempuan keluar haid tu 6 hari atau 7 hari. 6 hari 6 malam atau 7 hari 7 malam tu walik. Itu dia. Kebiasaan.
Ini majoriti. Kemudian dikata aktsarul haidi, yang paling banyak haid. Paling banyak keluar haid bila? Dia panggil 15 hari 15 malam. Itu paling banyak keluar haid. Ni kita duk bahas mazhab kita Syafi'i. Paling lama keluar darah haid tu 15 hari 15 malam. Lebih daripada tu dia tak panggil darah haid. Bukan darah haid dah tu. Mana wajib semaya. Oh, saya keluar haid 16 hari. Tidak. Hari ke-15 saja diharamkan semaya. Tak dibenarkan baca satu ayat Al-Quran. Baca ayat dengan qasad Al-Quran. Tak boleh. Adapun selepas 15 hari, hari yang ke-16, hari yang ke-17, walau darah tak berhenti lagi, itu sudah bukan darah haid. Wajib semaya, wajib kena wajib qada semaya yang lepas-lepas. Itu dia ni. Itu masalah haid. Apa masalah haid ni? Dia panggil kira Imam Syafi'i. Kira Imam Syafi'i. Dia panggil kaji. Imam Syafi'i dia perhati tengok ni. Dia kahwin. Dia kahwin banyak. Perhati secara umum dia perempuan ni golek-golek macam ni. Mana kalau kita nak ikut Quran, nak ikut hadis, tak tahu hukum haid. Nak tahu hukum haid dengan tengok Quran, hadis tak mampu. Kita nak tahu hukum haid hanya semata-mata dengan tengok Quran hadis saja. Kalau ada orang kata saya tak nak ikutlah ulama. Saya nak ikut Quran hadis. Boleh kalau begitu. Maka tak tahu haid macam mana. Mesti dia tak tahu. Mesti kena ikut ulama juga. Nampak tak? Sebab tu para asatizah kaum muda tu dia tengok hukum haid tu mesti dia rujuk ulama juga. Kebiasaan. Tak boleh kita nak tahu sendiri hukum haid. Dengan tengok Quran, dengan tengok hadis tu dia tak boleh. Itu dia. Dia panggil hak ni mengikut istiqra' Imam Syafi'i kepada perempuan Arab. Kadai Imam Syafi'i itu dengan sebab dia kahwin. Dia kahwin banyak. Dia kahwin. Berlaku celah pada mana-mana. Dia perhati di perempuan. Dia kaji. Semata-mata nak buat tubik hukum darah. Lepas tu kalau katanya hukum haid ni tahu macam mana? Melalui istiqra' Imam Syafi'i kepada perempuan Arab. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Itu dia. Kemudian nak bahas masalah qada semaya ketika haid. Jika kita suci waktu asar kita kata ni. Start dia masuk waktu asar tu suci. Dia suci pada waktu asar. Mana kita kata dia bersih tu waktu asar. Maghrib lagi, tak asar maghrib lagi. Suci waktu asar. Mana dia duduk tengok, asar ni pokok apa lah ni, asar pokok 45 kok. Lebih kurang. Dia duduk tengok, tak ada darah dah ni. Pukul berapa tak ada darah? 5.30. Tak ada darah dah saya ni. Berhenti dah ni. Pukul berapa? 5.30 petang.
maka wajib dia kena sembahyang asar dan dia kena qada maghrib. Maghrib dia kena qada je hak maghrib. Hak maghrib tu dia kena qada je. Gitu. Tu wajib sembahyang, wajib kena qada. Dan setengah orang bila dia bersih waktu asar, dia sembahyang asar, dia tak qada yang maghrib. Kalau kita bersih waktu zuhur, tengok-tengok dah tak ada darah, wajib sembahyang zuhur dan wajib sembahyang subuh. Kalau kita bersih tu tengok-tengok waktu berapa? Kita tengok pukul berapa je? Ni pukul 5 pagi ya, waktu nak sahur. Tak ada darah dah. Tak ada darah. Boleh nak puasa. Pukul 5 pagi. Kalau tak habis subuh tu, darah tak ada. Maka wajib dia kena sembahyang isyak. Sebab subuh tak masuk lagi, isyak dia wajib sembahyang. Lepas tu dia kena qada waktu maghrib. Tu masalah qada. Faham ke tak? Apa boleh semula dah. Takut pelik. Takut kita berbelik ni. Misal kata dia ni bersihnya waktu asar. Dia pun dah tengok, pukul 6 dah. Darah berhenti dah. Putih dah darah pukul 6. Maghrib tak masuk lagi. Masih lagi dalam waktu asar. Dia pergi mandi wajib. Dan dia kena sembahyang asar. Dan dia kena sembahyang zuhur juga. Kena qada zuhur. Wajib qada zuhur. Kalau lah dia tu bersih waktu 5 pagi sebelum subuh. 5 pagi sebelum subuh. Orang dia dah sahur ni. Maka dia kena sembahyang isyak. Dan dia kena qada maghrib. Qada maghrib. Kalau dia suci waktu zuhur, pukul 3 petang tu, darah dah tak ada dah. Tak ada darah dah pukul 3 petang. Maka wajib dia sembahyang zuhur. Lepas dia kena qada hak sebelum zuhur. Apa? Subuh. Kalau lah dia cek darah dia tu pukul 4:30 baru tahu kata darah kering 4:40. 5 minit lagi nak masuk asar. Dia pun pergi mandi wajib. Mandi wajib orang biasa. Orang biasa dah bagus. Dia bersih waktu 4:40. Kata-kata macam tu. 5 minit, 10 minit orang biasa. Dia pergi siap mandi. Mandi pun cepat-cepat dah. Cepat-cepat pun rata. Ambil barang-barang mandi pun semua. Dia pun tidak bertangguh. Tidak buat perlahan. Dia pun segera. Tapi baru sudah mandi, nak ambil kain sembahyang, orang dah azan asar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asar. Dia baru nak sembahyang zuhur. Sebab baru sudah mandi. Tak ada. Dia kena qada zuhur. Dan dia kena qada juga. Yang sebelum zuhur itu apa? Subuh. Kan? Subuh. Kena qada dua dia. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kalau ada orang tanya, kenapa kena qada juga yang sebelum itu? Apa hikmah? Sebab apa kena qada juga? Kita bersih waktu asar, kita mandi wajib, sembahyang asar dan kena qada zuhur. Kenapa kena qada zuhur? Kata Tok Guru Baba, kerana barangkali darah tu sudah kering waktu zuhur lagi. Ada kebarangkalian darah tu kering waktu zuhur. Mana boleh Baba kata kering waktu zuhur, sedangkan saya tengok kering waktu asar.
Macam mana babo boleh kata kengok tu zuhur? Saya dah cek dah. Pada tempat keluar darah tu masih ada lagi waktu asar. Jawab dia ni, kalau kita cek tu dia panggil tempat saluran paip dia. Nampak tak? Kita cek tu dia hujung paip. Dah apa sebut paip bagi perempuan tu kenapa? Hujung lubang paip. Kemungkinan darah tu ia berhenti di kepala paip lagi. Di pangkal tempat perempuan tu ia berhenti situ lagi. Kalau dia berhenti di situ, darah dalam paip tu ada lagi baki tu duduk keluar baki. Sebab kepala paip di dalam bilik air tu kan. Kita tutup dah pun, dia keluar lagi. Itu bukan keluar di kepala paip, dia keluar di wayar paip yang baki. Maka tempat wajib semaya tu bila berhenti darah hit di pangkal dia, di kadu paip ke di kepala paip. Dia berhenti situ ya wajib semaya. Itulah kita tak tahu. Ada orang boleh teropong kecuali kasyah ni. Ini dia tak tahu. Dia tak tahu. Apa tu muka yang tu? Apa disuruh qada waktu yang sebelum. Itu dia. Itu dia. Tengok. Jadi kita kena tengok gu dia lah, gu dia ni. Kalau apa? Kalau dia bersih asar, dia kena qada zuhur. Berbulan balik dah. Takut kita telancar mulut. Kalau dia suci waktu asar, dia kena qada zuhur. Kalau dia suci waktu isyak, dia kena qada maghrib. Itu contoh dia tu dah. Kalau suci waktu zuhur, tu kan. Pelin. Kalau suci waktu asar, kena qada sekali waktu zuhur. Kalau suci juga waktu isyak, kena qada sekali waktu maghrib. Itu dia. Habis itu. Itu sedikit banyak masalah hid. Dia mewajibkan mandi. Itu dia ada. Mana je kena tengok gugu lah. Gugu dia kalau asar, gugu dia zuhur. Kalau isyak, gugu dia maghrib. Gitu dah. Mana kalau isyak, kena tengok gugu hak belakang dia tu maghrib. Kalau hak zuhur, kalau hak asar, gugu dia zuhur. Kalau hak isyak, gugu dia maghrib. Kena perhati hak tu. Habis. Habis itu. Kemudian perkara hak wajib mandi. Apa lagi? Perkara hak mewajibkan mandi lagi. Ya ada orang tanya, kalau masalah qada 2 kali tu hak mana? Hak qada 2 kali tu apabila dia contohnya bersih waktu isyak. Maknanya bersih waktu isyak. Atau kena qada sekali, tiba-tiba kena qada 2 kali. Hak qada 2 kali tu dia bersih waktu isyak juga. Cuma 5 minit lagi nak masuk subuh. 5 minit lagi nak masuk subuh.
dia pun mandi. Sudah mandi wajib orang azan subuh. Maka wajib dia kena qada dalam waktu subuh tu, dia kena qada isyak dan maghrib. Tentu dia ada masalah 2 kali qada. Bila 2 kali qada? Ketika mana dia lewat tahu suci dia. Dia tahu lewat suci. Tadi hak tu hak kena qada 2 tu. Awak tu hak kena qada 2. Kalau dia dah subuh dak lagi. Dah masuk isyak. Kau kena qada maghrib saja. Gitu dah. Tengok gu dia. Sepatutnya bapa kena perhati di gu dia, tak kena sebut gu dia. Kalau maghrib gu dia isyak. Apa kena sebut itu. Jadi hak kena tengok waktu di belakang dia. Kalau isyak waktu belakang dia tu maghrib. Gitu bapa kena sebut gitu dah. Sepatutnya kalau asar gu belakang dia tu zuhur. Hak kata kena qada asar dengan zuhur tu kenapa? Kena qada asar dengan zuhur tu sebab dia mandi wajib tu hujung waktu asar. 3 minit lagi nak habis asar. 3 minit lagi nak masuk maghrib. Sudah mandi orang azan maghrib. Dia kena qada asar, kena qada juga zuhur. Gitu deh. Fiqh ni yang ngaji yang nampak payah dia buat mudah. Kadang-kadang kita pun beli juga. Tapi bila buat dia mudah. Habis. Kemudian lagi. Wan nifasu, dan perkara yang mewajibkan mandi juga nifas. Nifas. Darah. Kata ada. Apa nifas? Adamul khariju uqbal wiladati. Itu nifas. Kalau ada tahrir dia kata wan nifasu wanifasun baca. Wanifasun. Atau pada janabah tu. Mana? Di muslimin ghairi syahidin. Silap. Mana dia tadi? Wanifasun di annahu damu haidin mujtami'un. Mujtami'un tu dia sifat bagi damu. Ada tahrir dia kata wajib mandi juga dengan sebab nifas. Sebab apa? Ilahnya kerana ia nifas tu darah haid yang terkumpul. Jadi rupa-rupanya nifas ni iaitulah himpunan darah haid. Di nifas ni panggil darah yang berhimpun sebelum ditiup roh pada anak. Bila dia berhimpun, dia tokok je dah. Payah jenat namanya nak jadi peragi. Nifas ni darah hak berhimpun sebelum ditiup roh pada anak. Maka darah tu dikatakan nifas. Lalu bila nutfah mani tu ia jatuh dalam rahim ibu, maka haid tak mari. Darah haid tu dia tak keluar. Dia duduk dalam perut tu, hidup kupu. Dalam 2, 3, 4 bulan masih belum ditiup. Maka sebanyak-banyak haid tu 15 hari. Maka 15 hari dalam 4 bulan tu dia panggil 60 hari. 15 hari dalam 4 bulan. Cuba tengok. Bulan pertama 15 hari. So, bulan kedua 15 hari. 30 hari. Bulan ketiga 15 hari. Jadi berapa? 4 bulan. Bulan keempat 15 hari jadi 60. Lepas tu jadi 60 hari tu. 60 hari. Letullah sebanyak-banyak nifas tu orang kata 60 hari 60 malam. Bijak ulama dah. 4 bulan 10 hari tu Tuhan tiup roh. Maka hidup. Maka darah haid tu dia jadi makanan. Darah haid tu lah jadi makanan budak. Ni pun khilaf. Dia duduk khilaf. Jadi darah haid tu dia tokok tu dah. Darah haid dia tokok tu. Jadi anak tu dia hasil situ. Dia hasil daripada
Darah hit ni hasil daripada makan darah hit. Itu setengah ulama lah. Mana anak tu bila ia dah cantum dua air mani lelaki dan perempuan, setengah ulama kata separuh air mani lelaki, separuh titik air mani perempuan, separuh titik air mani lelaki. Lepas tu budak tu yang makan darah hit tu, jadi tubuh budak tu hasil pada darah tu juga. Tubuh budak tu juga hasil daripada darah hit tu juga. Darah hit mana? Darah hit yang dibuat makan tu. Jadi ia dah 4 bulan tak keluar darah hit. Patutnya 1 bulan tu 15 hari. Tengah jedah kan. Sebanyak-banyak hit 15 hari, 15 malam. Jadi dia tak keluar 15 hari. Bulan pertama tak keluar, bulan kedua tak keluar, 30 hari. Bulan ketiga tak keluar, 45 hari. Bulan keempat tak keluar, 60 hari. Betul lah. Betul lah. Dia kita kata sebanyak-banyak nifas itu 60 hari, 60 malam. Terdarah duk tubik tu. Hak tubik tu hak budak tak makan dah. Nah, hak duk tubik tu kan. Hak budak tak makan. Itu dia. Itu dia. Itu dia. Allahumma salli ala sayyidina. Habis itu dah. Suku nifas tu 1 detik. 1 lah. Arab panggil 1 lahzah. Tu suku nifas 1 lah. 1 lahzah. Lahzah 1 lah. Tu kita panggil. Sebanyak-banyaknya 60 hari, 60 malam. Oleh-oleh darah nifas ni 40 hari, 40 malam. Nah. Ni pun istiqra' ilmu syafi'i juga. Itu dia. Habis itu kena ketika itulah kita ada kitab Minhajul Abidin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Kitab yang kedua Minhajul Abidin, kitab tasawuf. Apa baca kita deh. Kita kena ingat itu. Tengok sikit-sikit kitab-kitab lain baru juga. Mudah-mudahan ada manfaat. Mana Minhajul Abidin? Muka surat 10 baris kena dia atas. Muka surat 10 baris yang kena daripada atas. Berarti kat mana? Wa akhbarani. Situ dia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Astagfirullah. Bismillahirrahmanirrahim.
wa akhbarani. Ni masih lagi nak bahas. Nah. Ni masih lagi ya nak bahas apa ni? Dia kata wa akhbarani apa pada ayadahu. Wa akhbarani ni tu maf'ul. Ni dia nak cerita apa ni? Dia nak cerita salah satu bentuk ke hidayah atau hadis. Jadi dia mari di hati dia wa akhbarani bi anna li rabban jalla zikruhu qadiran. Itu qadiran tu sifat bagi rabban. Aliman, kalau tu sifat bagi rabban. Hayyan, sifat bagi rabban lagi. Muridan, sifat bagi rabban lagi. Mutakalliman, sifat bagi rabban. Jadi orang yang kita kata macam mana dia ni, jadi tiba-tiba berasa nak depan tak. Tiba-tiba jadi minat akhirat. Aku mana dia ni? Ni sebab mari di hati dia mari mikir. Aku ni duk lara, duk balik, duk asyik dengan dunia ni. Padahal aku ni ada Tuhan. Nama dia? Tahu mana awak ada Tuhan? Ambillah wayaknya. Melalui kalam ulama. Dan yang mengkhabar oleh ia Nabi Muhammad SAW. Ni akan aku maaf. Bi anna li rabban jalla zikru. Dengan bahawasanya ada bagi aku ni, aku ada Tuhan. Tuhan yang maha agung sebutan dia. Lagi pula Tuhan aku ni ada sifat berkuasa. Tuhan aku ni ada sifat pengetahuan. Tuhan aku ni ada sifat berkehendak iradah. Tuhan aku ni ada sifat berkata kalam. Itu dia. Dia mari mikir. Kadang-kadang pucuk yang mari mikir tu dia tengok sains dia mati. Atau dia tengok bencana. Seperti ada satu orang pelajar tu yang mengaji di tani. Suatu itu yang mari jat depan. Duduk di kerai. Bila bapa tanya, macam mana nak duduk pun tak? Dia kata, bila ia sedar pada malam bencana banjir di kolok kerai di Tanah Merah. Jadi dia antara mangsa banjir. Dia kata malam hari tu bapa naik atas bukit dengan lapar, dengan tak ada makanan, tak ada lampu. Macam kiamat dah. Orang ramai sepuluh Mekah. Pakat naik bukit cari tempat tinggi. Hampir-hampir menyerupai peristiwa Nabi Nuh. Naik atas bukit. Naik atas bukit tu kak. Duduk atas bukit. Tu dia. Duduk atas bukit. Nak tunggu ke helikopter mari. Dia kata, nak tunggu demo atas makanan. Air mineral dengan roti je. Berebut je. Payah mari mikir, nak khidmat dah kali. Aku ni ada Tuhan. Sampai bila duduk nak main hamba dunia. Duduk belajar. Duduk sibuk kau nak hipung duit. Belajar. Nak kau gaji besar. Tak buat duduk niat lagu tu. Nanti pilih nak mengaji kitab di pondok. Itu dia bagi salah satu bentuk kecap kan hidayah daripada Allah tu. Lagu tu. Siapa ni? Ya mari di hati dia, aku ada Tuhan. Tuhan aku ni kuasa, kuat. Tuhan aku ni alim. Tuhan aku ni ada sifat berhidup. Tuhan aku ni ada sifat berkehendak. Tuhan aku ni ada sifat berkata. Patut Tuhan aku ni juga ya'muru wa yanha. Sifat bagi Rabban lagi. Tuhan aku juga ni yang ya'muru sifat bagi Rabban. Wa yanha. Dan Tuhan aku juga ni ya'muru wa yanha. Dia yang menyuruh dan yang melarang. Ya Allah. Dengan apa? Dengan sifat kalam dia lah.
Salah satu dia ada dengan sifat kalam. Apa dah? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Itu dia. Itu dia. Ya, muruinha. Di Tuhan ni menyuruh, Tuhan ni melarang, Tuhan suruh. Aku banyak tak buat, Tuhan suruh yang bagi mikir. Kadang-kadang duduk seorang, hak Tuhan suruh baik, aku tak buat. Tuhan kata suruh mengaji fardu ain, aku tak mengaji fardu ain. Tuhan suruh semaya fardu dengan sempurna, aku semaya dengan tak tahu hukum hakik. Sah ke tak tidak sah, aku pun tak duduk belajar. Lepas Tuhan larang aku tak dengar. Tuhan suruh jaga hati, jangan benci sesama makhluk. Jangan suka jahat sesama makhluk. Jangan merendahkan makhluk, walau makhluk tu dia berlaku silap. Semua makhluk ada silap dia, ada silap kita, ada silap. Apa penting silap kita baiki. Merendah-rendahkan orang silap. Apa kita? Tuhan larang tu merendahkan orang silap. Kita pergi merendahkan dia. Tuhan suruh jaga mata, kita tak jaga mata. Tuhan suruh jaga mata hati, kita tak jaga mata hati. Tuhan suruh jaga 7 anggota, kita tak jaga. Mari mikir. Tempat kerja aku duduk lah ni. Tak jaga mata. Tak nak jaga hati. Tak apa kau tak apa. Tak kena tak apa. Tak boleh. Aku duduk kerja, main tempat kerja lagu ni. Hanya mari mikir. Ada orang tu dia pandai jaga, dia tak apa. Duduk pak ramah pun, dia jaga mata. Jaga telinga, dia mau duduk ngopak, dia tak dengar. Dia tak mikir, dia tak layak, dia tak tahu. Bukan dia join sekali tak. Ada perempuan tempat kerja dia tengok di bawah. Dia bercakap pun tak tengok muka. Hati dia duk ingat Allah, duk ingat Rasul, duk ingat isteri di rumah, duk ingat anak di rumah. Hati dia fokus, sibuk nak mengaji fardu ain, sibuk nak beramal fardu ain. Dia pandai tak apa. Tahu berapa orang yang pandai. Nampak ni? Itu dia. Lagi pula qadiran. Tuhan ni pula. Jadi qadiran ni kalau kita kira masih lagi sifat bagi Rabban lah. Qadiran. Lagi Tuhan kita ni pula dah. Yang qadiran ala an yu'akiba. An yu'akiba. Yu'akiba ni isi anna tu. Qadiran ala an yu'akiba in asaituhu. Kalau katanya, dapat apa dia kalau Tuhan lari? Dia hanya lari. Apa salahnya kita buat hak Tuhan lari? Kalau kita pergi buat hak Tuhan lari, Tuhan ni kenal tak Tuhan? Tuhan ni lah dia juga yang qadiran ala an yu'akiba in asaituhu. Dan Tuhan kita juga yang berkuasa atau yang berkemampuan di atas bahawa nak menyeksa ya Allah akan aku bila sekira-kira deraka oleh aku ni akannya akan Allah. Kita duk mikir ada saya panggil muak gapo kali muak gapo mak ada temenung kerja kat mana tu depan cermin dia ada bilik air temenung jalan-jalan duduk atas jadah orang sudah dah jomlah mak makan mak balik jom makan pergilah dulu aku nak rehat kejap. Dia pun menyandar kat tiang temenung. Tuhan suruh tu aku tak buat. Tuhan larang hak ni aku tak tahu, aku tak dengar. Padahal Tuhan dia sangat-sangat kuasa, sangat-sangat berkemampuan nak seksa aku. Macam mana aku ni? Dia bagi mikir. Takut. Kadang-kadang bukan setakat tahu dengan jalan mikir. Lama-lama Tuhan hadiah ke dalam bentuk mimpi. Ada orang mimpi. Tu fikir Tuhan ni kalau aku buat seksa, aku buat dosa, bila-bila dia boleh azab aku. Dan aku ni memang mata tak berhenti tengok maksiat. Mata hati pula tak berhenti buat maksiat di hati. Merendah orang, benci orang tu, fikir bagai-bagai maksiat, gambarkan bagai-bagai maksiat. Mulut kadang-kadang buat dosa dengan mengopak, ketawakan orang lain. Telinga duduk dengar orang mengopak, duduk dengar karut yang lain sia-sia. Duduk dengar suara-suara perempuan yang menaikkan syahwat. Aku duduk main dengan macam ni, duduk main bertaubat jaga-jaga bertaubat.
Duk main buat dosa semua ni. Dia fikir. Kadang-kadang Tuhan anugerahkan mimpi mati, mimpi duduk dalam kubur, mimpi diheret ke dalam neraka. Na'udzubillah. Dia kuat mikir, dia kuat bayang, lama-lama mimpi lah. Itu semua dia panggil betul ke hidayah Tuhan campur. Itu dia ni. Lagi pula Tuhan kita ni juga wa yusiba in ata'tuhu wa yusiba. Jadi wa yusiba ni wa yusiba dah, nak baca wa yusiba yang atas pada yu'aqiba tu. Kalau kita jadi isim anna juga, masih lagi isim anna atas pada yu'aqiba dah. Isim anna dah. Kalau kita tak pernah baca yusibu, dalam Sirajut Tadbir ni buh yusibu tu. Az-Zuhirnya yusiba ni. Sebab dia nak dia jadi isim tu. Isim anna ni. Yang atas itu. Az-Zuhirnya kena baca yusib wa yusiba. Ini qadiran ala an, maksudnya nak ke yusiba. Jadi kita kedai kalam qadiran ala an yusiba in ata'tuhu. Dan juga Tuhan ni juga, Tuhan yang kita kata berkemampuan nak azab mereka yang buat dosa, Tuhan ni juga berkemampuan nak memberi pahala bagi kita lah. Jika ta'at, jika ibadat, jika ta'at, ini ta'at zahir batin oleh aku, hamba akan Tuhan Rabb. Kalau kita ta'at ke dia balas dengan balasan yang baik. Sedap hidup pilih akhirat ni sedap. Apa mana pilih akhirat yang ni nak jadi baik. Orang pilih dunia ni dia nak jadi jahat. Orang hidup dia pilih akhirat dia nak jadi baik. Kita ni nak jadi baik ke nak jadi jahat? Kalau nak hidup selesa di hari akhirat besok, pilihlah kebaikan. Nak pilih kebaikan, kena pilih akhirat. Kalau nak sengsara di hari akhirat, pilihlah kejahatan. Yakni pilihlah dunia. Pilihlah kau-kau yang melalaikan akhirat. Itu dia. Patut tahniah lah. Semua yang hadir pada petang ni, tak diragukan lagi kita ni pilih akhirat. Mudah-mudahan kita termasuk dalam orang yang baik, termasuk dalam golongan yang gembira di hari akhirat. Amin. Barakah bulan Ramadan, barakah Rasulullah. Diharap ni kita semua termasuk dalam golongan yang selamat di hari akhirat, golongan yang berjaya, golongan yang mendapat balasan yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Golongan yang menerima catatan amal di tangan kanan. Golongan yang ditunggu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di kolamnya yang mulia, yang penuh barakah. Yang airnya sangat lazat sebelum kepada nak masuk syurga. Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk tunggu kita. Bila kita semua terpilih. Amin ya rabbal alamin. Dan alang-alang terpilih tu kan, pilihlah orang lain kata, peluang kat orang juga. Mana apa-apa, tolong sabar kat orang. Yang duduk kita seorang, mak ayah kita tak belajar fardu ain, adik kakak, pasangan kita, anak kita duduk mana? Dakwahlah, share lah. Jangan putus asa, share dakwah dengan lemah lembut. Tarik molek dengan hikmah, jangan dengan nafsu amarah. Jangan tarik dengan nafsu. Habis-habis kurang doa mintalah biar pasangan saya pun minat ilmu fardu ain. Mintalah bakal pasangan saya minat ilmu fardu ain. Mintalah anak-anak saya ni minat ilmu fardu ain. Ibu bapa saya, keluarga saya, sabar. Biarlah demo tak cara pun.
Mana tahu suatu hari nanti. Ada berlaku di pondok kita dulu tu, mak dia dengan ayah dia tak berhenti doa sampai mati. Doa mati tu anak dia berubah. Anak dia tu sayang kita. Sayang kita. Dan senior kita. Kau ngaji dulu ni. Baiklah. Abang tengok dia ni tak suka kata dia ni dulu banyak buat kejahatan. Kita tak percaya. Baik sangat. Dan pada hari ni kalau baba nak tiru baik dia tu susah lah. Kau kat abang daripada baba. Kita duduk tengok ini baik lah. Hari ni pun kita jumpa dia. Jumpa di himpunan Tok Guru. Dia mari jumpa. Bila dia jumpa sana baba dia panggil. Cik lagi tak kita nak siang tangan. Ya senior kita. Bagi kita ni termasuk dalam idola kita jugalah masa kita duduk pondok. Baiklah. Tapi kok Masya Allah. Nak wayak dulu orang kita kata buah lah. Dengan bak bertumbuknya, bak kejahatan. Kalau kita cerita kok jahat teruk. Masya Allah dia kata orang tua dia ni tak berhenti dia kata. Duduk pondok, doa semayang ajak barangkali dengan doa tak berhenti. Bila mati tu dia mari mikir ni. Tu jadah tu. Bila mati mari mikir siapa dia tu. Tuhan lah capuk hidayah tu. Mari mikir duduk bawah retak. Tuhan tidur bawah jambatan. Dan asbab hidayah tu antaranya doa-doa ibu bapa dan doa-doa guru lah. Dan asbab utama sekali doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sejak sekian lama Nabi doa kita. Jadi asbab hidayah tu nombor satunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibu bapa kita, keluarga kita, adik-beradik kita, dan orang-orang yang hatinya ada Allah Rasul tak berhenti doa kita. Mana? Tidakkah kita disuruh doa muslimin wal muslimat, mukminin dan mukminat? Itu doa tu. Muslimin, muslimat tu masa habis. Jadi ada kita hari ni di dalam bilik ilmu duk tupai berkat doa Rasulullah, tupai berkat doa ibu bapa kita, doa guru-guru kita, doa sahabat-sahabat keluarga seagama Islam yang ada di Malaysia, di Kelantan, di Kedah, di Petani, di Indonesia, di Yaman, di Mesir, di mana saja. Lepas tu sekarang giliran kita doa juga. Giliran kita pula kena doa. Hari ni kita dah untung, dah boleh hadir dalam majlis ilmu ni. Boleh jadi baik lebih-lebih kurang doa kat orang lain pula. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah. Jangan berhenti sebab ilmu fardu ain. Allah ni, patut guru kita duduk tak berhenti tu. Malam-malam Lailatul Qadar, para alim ulama doa. Orang soleh doa kita, para wali Allah. Setiap Lailatul Qadar mereka doa kita. Setiap Lailatul Qadar, setiap malam Ramadan. Okey, setiap malam pada tiap-tiap tahun. Tu amalan para wali itu doa pada seluruh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari ini kita di depan kitab Minhajul Abidin. Hari ini kita di dalam kuliah pengajian ulama. Maka tiba masanya kita pula doa. Marilah kita doa sama-sama. Ya Allah, kami hari ini nak doa kepada diri kami, khususnya keluarga kami dan seluruh umat Nabi Muhammad. Tak kira umat Nabi Muhammad hak tolong kami, suka baik pada kami, atau umat Nabi Muhammad yang khianat kami atau suka jahat pada kami. Kami harap kami dan seluruh umat Nabi Muhammad, khususnya keluarga kami dan sahabat-sahabat pengajian, harapnya kami ni kekal dalam redha-Mu ya Allah.
Hak kami ni kekalah dalam hidayah dan taufikmu menuju redha dan kasih sayang Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hak kami ni kekalah dalam jalan akhirat. Hak kami kekalah di dalam jalanan yang benar di sisi Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kami nak duduk dalam jalanan ulama sampai mati ya Allah. Kami nak duduk jalan-jalan yang mengaji kitab para alim ulama sampai mati ya Allah. Kumpul hajat kami ya Allah. Kurniakan kami guru yang benar, guru yang betul-betul takut Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Guru yang betul-betul menjauhkan diri daripada maksiat. Guru yang betul-betul bertaubat bila dia melakukan kesilapan. Guru yang betul-betul memburu redha dan kasih sayang Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Guru yang betul-betul menjauhi dunia. Guru yang tak gila harta dunia yang ada pada kami. Guru yang tak gila nikmat dunia pada kami murid-murid. Guru yang hanya betul-betul gila pada Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Guru yang dapat buka jalan untuk menuju Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Gunakan kami guru yang boleh menutup lubang maksiat untuk dirinya dan diri kami para pelajar. Gunakan kami menjadi ilmu yang benar. Gunakan kami sahabat-sahabat pengajar yang benar. Jadikan kami murid yang benar. Jadikan kami orang yang dapat berguru dengan guru yang benar, yang betul sanadnya, yang bersambung sanadnya sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tolonglah kami ya Allah. Jagalah kami, bimbinglah kami. Jangan biar kami pimpin diri kami. Tidak buat sesatlah kami ya Allah. Jagalah kami ya Allah. Jagalah kami ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasihlah ya Allah ya Rasulullah, ibu bapa dan guru-guru yang saleh. Terima kasih juga kepada seluruh umat Nabi Muhammad yang tak berhenti beri bantuan. Khususnya bantuan dari betul doa senjata orang mukmin. Orang mereka dia ada nuklear, dia ada bom, dia ada jet, dia ada roket, dia ada kereta kembar. Kita orang mukmin kita ada doa. Doa kita lebih berbisa daripada roket nuklear dia. Doa kita lebih tajam, lebih berbisa daripada kereta kembar dia. Doa kita lebih hebat daripada teknologi moden orang-orang kufar, orang kafir. Ya Allah, mudah-mudahan kita istiqamah dalam doa insya-Allah. Amin. Berkat orang yang hadir dalam majlis ilmu. Berkat orang yang tak berhenti sebar majlis ilmu kita tiap-tiap tahun. Tak berhenti share, tak berhenti like. Beri sokongan dalam bentuk like. Tak berhenti beri sokongan dalam bentuk doa. Tak berhenti beri sokongan dalam bentuk macam-macam bentuk bantuan. Allahu Rabbi ya Karim. Mudah-mudahan barakah mereka yang bantu dakwah kita. Allah Ta'ala jaga kita semua. Di antara orang yang utama sekali bantu dalam dakwah kita, siapa dia? Itulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad orang utama. Dia bantu kita dakwah kita betul ni dalam bentuk doa dia sendiri. Nabi Muhammad bantu kita pada betul ni dalam bentuk ilmu agama. Hak ulama ambil daripada kitab-kitab ini, daripada hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia orang yang paling berjasa di dalam dakwah kita pada betul ni itulah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh itu marilah kita perbanyakkan selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tanpa Nabi Muhammad kita tak kenal apa itu ilmu fardu ain. Kita tak kenal ilmu tauhid, kita tak kenal ilmu fiqh, kita tak kenal ilmu akhlak, ilmu tasawuf. Kita tak kenal para alim ulama. Kalau tak ada Nabi Muhammad, kita tak kenal bulan Ramadan. Maka perbanyakkan selawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, mudah-mudahan ya Allah Tuhan jagalah kami dengan cahaya Nabi Muhammad, dengan cahaya orang-orang soleh, cahaya orang-orang alim, cahaya para alim ulama, khususnya cahaya Nabi Muhammad, cahaya kasih sayang Allah. Turunkan cahaya itu kepada kami zahir batinnya dan matikan kami dengan cahaya ini. Amin ya rabbal alamin. Allahu akbar. Ni pagi masih lagi duk kecek dalam bentuk ke hidayah. Itu dia ni. Lagi pula aliman bi asrari. Aliman tu sifat bagi Rabban pula. Dan lagi pula Allah Ta'ala ini juga aliman bi asrari, yang maha mengetahui dengan rahsia tu.
rahsia kita Tuhan tahu belakang. Ni hak kurang-kurang kita. Asrar jamak daripada sir, mufrad. Sir rahsia. Mana rahsia batin hati Tuhan tahu belakang. Kok depan nampak warung. Oh, baba Amiru warung. Kok depan. Kok dalam Tuhan tahu habis licin. Astagfirullahaladzim. Oh. Kantoi di hadapan makhluk malu muka. Kalau kita tahu aib baba ni, dia viral, dia pula malu besar lah. Oh, baba Amirul ni maksiat banyak. Kalau kita tahu macam itu. Oh, jahil banyak kalau baba Amirul. Malu kita. Malu deh kalau kantoi. Sekarang memang patut kena malu pun. Memang patut kena malu. Kenapa baba? Sudah kantoi. Kantoi dengan siapa? Dengan Allah. Segala jenayah kita, kekurangan kita, kesilapan kita telah kantoi di hadapan Allah pada azali lagi. Tak malu ke? Tak berasa luruh muka ke? Dengan makhluk malu sampai menunduk, menangis kantoi di hadapan makhluk. Macam mana kalau kantoi di hadapan Allah? Allahu Akbar. Wah. Tak boleh nak buat kerana dia kalau kantoi di hadapan Allah. Nak bayar pampas nak bayar apa? Tak ada dah melainkan kena minta maaf. Ucap istighfar, banyak ke selawat, menyesal. Selawat banyak, istighfar banyak. Tu je. Berigat. Kantoi di hadapan Allah. Banyaknya dosa, ya Allah. Allahu Akbar. Dosa banyak. Terpuji dengan dipuji manusia. Allah. Ada. Bimbangnya takut lalai dengan pujian manusia. Lupa diri banyak dosa. Itu takut sekali. Kalau manusia puji tak berhenti, kita pun masih lagi tak berhenti ingat dosa-dosa yang lalu. Masih lagi tak berhenti tawaduk. Masih lagi tak berhenti rasa hina. Itu nasib baik. Yang bimbangnya tak berhenti dipuji, kita pula asyik dengan pujian. Lupa dosa-dosa yang lalu. Perasan diri mulia. Tak ada apa-apa. Celakalah kita ni. Na'udzubillahi min zalik. Orang ingat kita mulia sebab apa? Sebab apa orang ingat kita mulia? Sebab kadang-kadang pelajar-pelajar husnuzon babo mulia. Kerana ada benda mulia di sisi kita. Antum nampak babo ni seolah-olah mulia. Kerana ada benda mulia di sisi babo. Apa? Ada kitab Minhajul Abidin di hadapan babo. Di mulut babo sekarang menyebut ibarat kitab Minhajul Abidin. Yang mulia bukannya babo, kitab Minhajul Abidin. Ada pada babo lagi jubah. Kalau babo pakai serbai, ada kopiah, ada kayu sugi. Benda-benda mulia duduk di samping kita. Ucapan-ucapan yang mulia ada di samping kita. Selawat, tasbih. Maka nampak seolah-olah kita mulia. Adapun dalam hati kita. Tuhan tahu. Malunya. Jahil banyak kau lagi. Dosa banyak. Ibadat sikit. Kesilapan banyak.
Macam manalah mati nanti dari kubur. Tuhan dia tak buat kira apa dia orang. Hidup kira orang ke atik tulis tu. Orang komen orang puji macam mana pun yang dibuat kira komentar roket atik. Komentar anak murid tak laku. Komentar guru kepada pelajar tak laku. Kalau tu babo puji babo setinggi langit. Walau anak murid babo puji babo seluas lautan. Tapi yang dibuat kira tulisan-tulisan komentar yang ditulis oleh roket atik. Kira roket atik mana? Hak tu je buat kira. Sahabat-sahabat kita je puji tu bina atas jalan husnuzon. Apa yang suka baik pada kita? Lupuh kalah Imam Ghazali, lupuh kalah Minhajul Abidin. Nampak baiklah kita ni. Dia mutu hak baik. Minhajul Abidin, Imam Ghazali, ucapan zikir, ucapan selawat. Hak tu hak nampak baik tu. Nah. Tu kita hak sebenar ni kau. Lebih najis daripada khinzir lagi kata-kata perasaan dia. Lebih najis daripada najis Allah. Ya Allah, jagalah kami, ya Allah. Mudah-mudahan kami jadi lebih baik daripada apa yang suka baik. Kadang-kadang isteri kita suka baik pada kita, suami kita suka baik pada kita, anak-anak kita, anak murid kita, ibu bapa kita, guru-guru kita. Tapi faktanya jenayah kita dah kantai di hadapan Allah. Wallahi, kalaulah makhluk tahu jenayah kita, tak mustahil kita kena penjara. Tak mustahil. Kalau makhluk tahu jenayah kita, tak mustahil kena penjara sekarang. Tak jaga hati, tak jaga mata, tak jaga mulut. Kalau makhluk tahu, tak mustahil makhluk benci kita, tak mustahil makhluk akan penjarakan kita serta-merta. Sebabkan dia telah benci pada kita, dia usahakan kita dipenjara. Dia usahakan kita ditangkap. Dia usahakan untuk mengkhianati kita. Tapi makhluk tak tahu. Makhluk tak tahu, Allah yang maha mengetahui dia tahu. Dan azab makhluk yang nak buat jahat kepada kita sudah menakutkan. Malangnya azab Allah jauh berjuta-juta ganda lebih menakutkan. Kita relax je, Tuhan tahu. Kita bukan setakat relax, Tuhan tahu dosa-dosa. Kita berani buat dosa di bulan Ramadan. Dia bangun tahajud, kita bangun buat maksiat. Anda buat kita ni buat maksiat di bulan Ramadan. Anda buat maksiat mata hati, benci orang tu. Nah, duduk tengok orang ni jatuh darjat ni bulan Ramadan. Sibuk duduk tengok darjat orang tu rendah, darjat orang ni rendah. Kita tak sibuk nak fikir darjat kita. Sibuk dah buat maksiat dengan mata zahir, mata hati. Sibuk buat maksiat zahir, buat maksiat batin. Bulan Ramadan. Bulan yang sepatutnya dapat memadamkan dosa. Bulan yang dapat merabuskan, mengerobakan, memadamkan, mempemadamkan dosa. Ya Allah, berilah peluang ya Allah pada kami. Dia lagi. Menangilah. Menyesal. Dia lagi mana hidup. Sempat lagi. Allah Akbar. Habis tu kita buat main. Ya setakat buat main. Dia menyanyi dengan maksiat. Dia menganjing pula. Itu tak menyesal, tak takut. Lah kita ni. Oh nak jadi dengan kita. Kita hanya mengaji, dobek. Oh Akbar. Hati masih lagi sombong, dengki, cari silap orang.
Suka mengkaji silap orang, lupa mengkaji silap diri. Memang kena batas atas batas hidup bapa sendiri ni. Suka kaji silap suami, suka kaji silap isteri, suka kaji silap jiran, suka kaji silap musuh kita. Bila nak kaji silap kita? Bila nak taubat dari atas dosa-dosa kita? Sibuk duduk fikir dosa orang. Mujurlah Tuhan baik. Rezeki kita dapat Tuhan yang maha baik. Dia tahu semua rahsia kita. Aliman bi asrari. Lagi pula wa ma yakhdaliju fi afqari. Wa ma maka pada asrar itu, yakni aliman bima yakhdaliju fi afkari. Dan Tuhan kita ni yang maha mengetahui barang yang bergerak-gerak, yang litah-litah di dalam fikiran aku, fikiran kita. Tuhan tahu belakang. Tuhan tahu belakang. Allah rasa sebelum mengaji kita. Waktu hak takut. Dosa hak ketika mengaji kita. Dosa hak masih belum boleh kita buat sepenuhnya bagi dosa kronik. Allah rezekikan kita bertuhankan dengan Tuhan yang maha baik. Dapat pula Rasulullah yang sangat baik. Orang lain dapat Rasul Adam, dapat Rasul Musa, dapat Rasul Ibrahim. Kita dapat Rasul yang paling baik, Rasul Muhammad. Dapat Tuhan yang paling baik, dapat Rasul yang paling baik. Kita rezeki dapat ulama dan guru-guru yang paling baik juga. Ulama yang jadi umat Nabi Muhammad. Bukan ulama zaman Nabi Ayub. Bukan ulama zaman Nabi Sulaiman. Bukan ulama zaman Nabi Adam. Bukan ulama zaman Nabi Ibrahim. Ulama zaman Nabi Muhammad. Ulama yang di hatinya ada cahaya Nabi Muhammad. Ulama yang di hatinya ada cahaya mahabbah kepada Nabi Muhammad SAW. Ulama yang kitabnya ada hadis-hadis Nabi Muhammad. Rezeki kita, mudah-mudahan kita dapat jadi umat yang membahagiakan Nabi Muhammad SAW. Umat yang dapat mengembirakan Tuhannya Nabi Muhammad SAW. Siapa Tuhan Nabi Muhammad? Allah Ta'ala. Tuhan kita juga. Mudah-mudahan kita dapat jadi umat yang dapat membahagiakan guru-guru kita. Yang mana guru-guru kita tak berhenti cinta dan rindu kepada Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita jadi umat yang terbaik, guru, murid yang terbaik, hamba yang terbaik di sisi Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau tak berjaya, mudah-mudahan direzekikan dengan usaha yang terbaik sekadar kemampuan kita, insya-Allah. Dikurniakan anugerah tak putus asa yang paling baik. Allah. Jangan putus asa walau dah kantai segala jenayah kita di hadapan Allah. Walau kantai segala jenayah kita di hadapan Allah. Jangan putus asa ni. Lewat dah kita ni. Ada tali Allah ni. Lalik baca kita ni malam ni. Waqad wa'ada wa'awada. Wa'awada tu hantar pada wa'ada tu. Mari kita cerita dulu dah. Waqad wa'ada wa'awada Allah subhanahu wa ta'ala a'lam.
Di situ dulu. Mudah-mudahan ikhlas kita mengaji kerana Allah. Mudah-mudahan selamat dunia akhirat. Berjayalah kita dunia akhirat mudah-mudahan. Mudah Allah dan Rasul saya kita. Mudah-mudahan kita ini termasuk dalam golongan hamba yang direndai Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Termasuk juga dalam golongan hamba yang direndai Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadikan kami hamba yang bertuah dunia akhirat di sisi Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, redha kami. Amin ya rabbal alamin. Kita baca tahlil sikit. Kita buat tahlil rekah deh sebab dah buat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. للنبي الكريم وآله وأصحابه الكرام الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله إلا الله لا إله 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 إلا الله
لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله الله لا إله إلا الله لا إلا الله لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله لا إله إلا الله إلا الله لا إله 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 إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الذين آمنوا خوف لا إله إلا الله رسول الله صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها من جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا إنك على الدار وتبلغنا سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت عليك ولك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين صل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وصل وسلم على سيدنا محمد حتى ترث الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين اللهم اجعل وأوصل وتقبل ثواب ما قرأناه من القرآن العظيم وما هللناه من لا إله إلا الله وما استغفرناه وما قلناه من يا الله وما صليناه على النبي محمد صلى الله عليه وسلم في هذه الساعة المباركة هدية منا واصلة ورحمة منك نازلة وبركة شاملة ونقدمها ونهديها إلى حضرة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح أزواجه وذرياته وأصحابه والتابعين والتابعين له بإحسان إلى يوم الدين اللهم ارزق ثوابا مثل ثوابك كما مزيد برك وإحسانك لأرواح من اجتمعنا هنا بسببهم وخصوصا إلى روح المرحوم محمد
Yang Nur Haidi binti Khadijah Ahmad bin Hawa Muhammad bin Usman Wanci bin Muhammad Nuh Cik Lima Ruqyah binti Baginda Qasim bin Syariah Adijah binti Hawa Muhammad Syaridah binti Salmah binti Salmah binti Sali binti Taslim Fatimah binti Hitam Muhammad Syekh bin Nabi binti Zainun Muhammad bin Mi'alah Ma'dab bin Kiyan Ngalam atau Selama binti Fatimah Daud bin Hawa Muhammad bin Aidin Minah binti Rashid Jalil bin Istimah Muhammad bin Bidah Maryam Zulaikha binti Nur Adillah Balkih binti Minah Syed Hamid bin Hawa Rogayah binti Istimah Ramli bin Sofia Ma'azani bin Karimah Fatimah binti Sofia Rohani binti Hawa Rafi'i bin Mi'sa Muhammad Zain binti Hamidah binti Ri'ah Abdul Halim bin Sajariyah Mak Zarodi bin Ciksu Muhammad Syah bin Salmah Khadijah binti Aminah Siti Asmah binti Hawa Siti Rabi'ah binti Salama Yan binti Hawa Qasim bin Hawa Abu Bakar bin Din Nashimah binti Putih Ci'ah binti Ali Salim bin Syarifah Siti Rabi'ah binti Salama Zuriani binti Muhammad Arifin Ramizah binti Semah Sartuni binti Wagimon Ambon binti Maryam Jimoh binti Hawa Kulsum binti Jimoh Masya binti Maryam Zainab binti Mi'wu Nuriyah binti Aisyah Syarif bin Ismail Sa'diyah binti Mahmud Almarhumah Wati binti Darna Nurizan binti Cik Minah Yusuf binti Hajiman wa usulihi wa furu'ihi wa man yantasibu ilaiha ajma'in Awsilillahumma sawaba dzalika minna ilaihim waj'alhu nuran yas'a wa yatala'la'u baina aydihim wadha'ifi Allahumma rahmataka wa ridwanaka alaina wa alaihim Allahumma ja'al bakakan lahum minan nar wa najatan lahum minan nar sitran lahum minan nar wa bida'an lahum minan nar Allahumma fir lahum warhamhum wa'afihim wa'anhum Allahumma fir lahum warhamhum wa'afihim wa'anhum Allahumma fir lahum warhamhum wa'afihim wa'anhum ثم ثوابا مثل ثواب ذلك إلى أرواح والدينا ومشايخنا ووالده ومشايخه وجميع المسلمين من مشارق الأرض إلى ومواردها اللهم اجعل في صحائفنا وصحائف والدنا وسادات الحاضرين ووالديه محمد جميع برحمتك ورضوان وادخلنا وإياهم في فسيح الجنان يا حنان يا منان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام اللهم انقلهم من ضيق القبر واللهود لجنتك جنات الخلود لا ذل ممدود وماء مسكوب فاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا يا أرحم الراحمين صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
من يا الله من يا رحمن يا رحيم اللهم فقنا في الدين وعلمنا تأويل اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك ربنا تقبل منا دعاءنا إنك أنت السميع العليم تب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم لا تؤاخذنا بالعظائم والجراء يا كريم دعوهم فيها سبحانك اللهم وحيدك يا سلام ودعوهم الحمد لله العالمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فارج عن المسلمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فارج عن المسلمين يا الله يا الله حبسنا خاطئنا والقبول يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا كل أنا ما ودايش الحمد لله